اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج سے کچھ مہینہ قبل ایک فتویٰ جو ہے منگوایا گیا تھا جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے۔ اس فتوے کے سمجھنے میں کچھ ہماری خیر خواہ حضرات سے غلطی ہوئی، جس کا عوام اہل سنت پر غلط اثر پڑا، تو اسی کی توضیح کے لیے، اسی کی وضاحت کے لیے آج جو ہے ہم یہاں حاضر ہیں۔ تو آپ بغور اس فتوے کو سماعت کریں تاکہ جو غلط فہمی ہے وہ جو ہے وہ رفع ہو جائے۔ دیکھیے، سوال یہ تھا کہ اگر کوئی سنی مسلمان یا عالم دین یا غیر عالم دین اگر کسی بد مذہب کی وہابیہ دیابنا کا جو ہے نماز جنازہ پڑھ لے یا پڑھائے، اور یہ عذر پیش کرے کہ اگر ہم نہیں پڑھاتے تو کوئی وہابی پڑھا دیتا، اس لیے ہم نے نماز جنازہ پڑھی ہے یا پڑھائی ہے، تو کیا یہ عذر شرعی میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضرت میرے استاد محترم حضرت نائب مفتی اعظم مراد آباد حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان عالم نعیمی صاحب مدد اللہ علینا، انہوں نے یہ فتویٰ لکھا۔ اس فتوے کے سمجھنے میں کہاں غلطی ہوئی اس کی نشاندہی ہم لوگ انشاءاللہ آج کریں گے۔ تو پوری وضاحت کروں گا، اس سے پہلے آپ ایک چیز اور سماعت کر لیں تاکہ اس فتوے کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہابی یا دیوبندی، کیونکہ یہ عقیدے میں دونوں بھائی ہیں، ایک ہی ہیں، اب بات چونکہ عقیدے کی ہے اسی لیے وہابی دیوبندی لکھا گیا ہے۔ وہابی دیوبندی یہ دو ٹائپ کے ہیں، دو طرح کے ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ وہابی دیوبندی، غور سے سنیے گا، یہ مسئلہ اگر سمجھ میں آ گیا تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلے نمبر پر وہ وہابی جو ان کے پیشواؤں کے جو عقائد ہے، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوی، اسماعیل دہلوی، قاسم نانوتوی، ان کے عقائد کی طرح یہ بھی اپنا عقیدہ رکھتا تھا، یا ان کے عقائد کے بارے میں یہ جانتا تھا، پھر جان کر بھی اس کو مسلمان سمجھتا تھا۔ تو جو عقیدے کی معلومات رکھے گا اور معلومات رکھ کر کے انہیں اپنا پیشوا سمجھے گا یا اس کو حق سمجھے گا، تو ایسی صورت میں پہلے نمبر پر جو وہابی ہے یا دیوبندی ہے، یہ ہو جائے گا کافر، اس کو کہیں گے کافر، ٹھیک ہے، ہاں مرتد کہیں گے۔ اب ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ اس وہابی دیوبندی کی جو عقیدے کی معلومات رکھتا تھا، جس کو عقیدے کا علم تھا، اور ایسی صورت میں وہ چونکہ کافر ہو گیا، تو کوئی اگر اس کی نماز جنازہ پڑھے، کس اعتبار سے؟ یہ جو نماز جنازہ اس کی پڑھ رہا ہے، یہ اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ عقائد کفریہ رکھتا تھا، پھر اس کو مسلمان سمجھ کر کے پھر اس کی نماز جنازہ اس نے پڑھی، تو ایسی صورت میں یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عقائد کفریہ رکھنے والے کو اگر آپ نے مسلمان سمجھا، گویا کہ آپ نے اسلام، کفر کو اسلام سمجھا، اسی بنیاد پر یہ بھی کافر ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا، تجدید نکاح کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ دوسرے نمبر پر وہ وہابی یا دیوبندی جس کو عقائد کفریہ کی معلومات نہیں، جس کو عقائد کی جانکاری نہیں، بس وہ کیا کرتا ہے، جو معمولات اہل سنت ہے، مثلا درود، فاتحہ، قیام، میلاد، یا جلوس سے محمدی جو نکالتے ہیں جلوس، اس سب کو وہ بدعت کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے یا حرام کہتا ہے، لیکن عقائد کو، اس کو عقائد کا علم نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ دوسرے نمبر پر وہابی دیوبندی ہے، اس کو کہتے ہیں گمراہ، سمجھیے گا، اس کو کہتے ہیں گمراہ۔ اگر کوئی بندہ اس کی نماز جنازہ پڑھا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یہ گنہگار ہوگا، گنہگار ہوگا، ٹھیک، لیکن یہ کیا نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا، یہ کافر نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ کو سمجھتے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت استاد الاساتذہ نائب مفتی اعظم مراد آباد حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان صاحب نعیمی،
वो फरमाते हैं कि ये उज़्र शरई नहीं बल्कि मकारी व अय्यारी व सुलह कुल्लियत है। हरगिज हरगिज उसकी नमाज जनाजा पढ़ना और पढ़ाना दुरुस्त नहीं, ठीक, बल्कि हरामो गुनाहे कबीरा, बल्कि कुफ्र अंजाम है। अब हमारे खैर खा हजरात को समझने में जहां गलती हुई उनसे, वो ये इबारत है, इस इबारत को समझने में गलती हुई कि मुफ्ती साहब ने लिखा कि बल्कि कुफ्र अंजाम है, लिहाजा जितने लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी सबने कुफ्र को अंजाम दिया, तो लिहाजा सब काफिर हो गए। जब काफिर हो गए तो निकाह भी टूट गया। हज़रात मोहतरम, इस इबारत को समझिए। कुफ्र अंजाम जो ये इबारत है, ये है, इसको कहते हैं शर्त, नहीं, इसको कहते हैं मशरूत। तो क्या कहते हैं? मशरूत। अब शर्त जो है मुफ्ती साहब वो बाद में पेश कर रहे हैं, जबकि उसके अकायदे कुफरिया पर वाकिफ होने के बाद इसको कहते हैं शर्त। अब शर्त और मशरूत का कायदा समझ लीजिए। शर्त और मशरूत का कायदा यह है कि जब तक शर्त ना पाई जाए मशरूत का वजूद नहीं हो सकता है, मशरूत नहीं पाया जाएगा। जैसे नमाज के लिए तहारत शर्त है, जब तक अगर आप वजू नहीं करेंगे तो आपकी नमाज भी नहीं होगी, जब तक वजू नहीं होगा नमाज का वजूद भी नहीं होगा। तो वजू होना शर्त है और नमाज मशरूत है। इसी तरह जब तक ये इबारत ना पाई जाए, ये चीज ना पाई जाए, ये कुफ्र अंजाम करार नहीं पाएगा। अब इबारत क्या है उसको समझिए। कह रहे हैं कि बल्कि कुफ्र अंजाम है, जबकि जबकि कब है कुफ्र अंजाम? जबकि उसके अकायदे कुफरिया पर वाकिफ होने के बाद उसको मुसलमान जानकर पढ़ी या पढ़ाई हो। देखिए, यानी मुफ्ती साहब जो यहां कह रहे हैं वो इस वहाबी देवबंदी की बात कर रहे हैं यहां पर, कि अगर वो अकायदे कुफरिया रखता था, ठीक, और जिन लोगों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी है उसके अकायदे कुफरिया पर वाकिफ थे, ये लोग भी इसके अकायदे कुफरिया को जानते थे, ठीक, फिर उसको मुसलमान जानकर पढ़ी, फिर इन लोगों ने इसको मुसलमान समझा, फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, तब जाकर ये कुफ्र अंजाम करार पाएगा। लिहाजा ये शर्त पाई जाए तब जाकर कुफ्र अंजाम करार पाएगा, वरना कुफ्र अंजाम करार नहीं पाएगा। ठीक है, यानी कि गोया कि इस इबारत का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों को, अगर जो बंदा मरा है वो अगर कुफरी अकीदा रखता था, आपको भी मालूम है कि कुफरी अकीदा रखता था, फिर आपने उसको मुसलमान जानकर पढ़ी, तो लिहाजा आप भी काफिर हो जाएंगे, आपका निकाह टूट जाएगा। लेकिन अगर वो अकायदे कुफरिया नहीं रखता था, या रखता था लेकिन आपको नहीं मालूम कि रखता था कि नहीं रखता था, फिर आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ ली, तो फिर लिहाजा ये कुफ्र अंजाम करार नहीं पाएगा। ठीक है, इस इबादत को समझने की जरूरत है। अब उसके बाद मुफ्ती साहब कहते हैं कि सब पर अलल ऐलान तौबा सादिका, सब पर, यानी चाहे वो पहले नंबर पर हो जो गुमराह की नमाज जनाजा पढ़ा हो, उसकी भी, जो पहले नंबर पर जिसकी नमाज जनाजा पढ़ा हो उसकी भी, सब पर, ये सब से मतलब दोनों को हजरत जोड़ रहे हैं कि सब पर अलल ऐलान तौबा सादिका, ठीक है, बल्कि एहतियातन तजदीद ईमान, तजदीद निकाह भी कर लेना चाहिए। अब आप देखिए यहां मुफ्ती साहब ने कहा एहतियातन। एहतियातन क्यों कहा? एहतियातन का मतलब यह है कि अब वो अकीदा कुफरिया रखता था कि नहीं रखता था, उसका अगर इजहार ना हो तो आप लोगों को तो नहीं मालूम होगा, आपने नमाज जनाजा पढ़ ली है, तो लिहाजा एहतियातन तजदीद ईमान कर लें, तजदीद निकाह कर लें। मुफ्ती साहब ने ये नहीं कहा कि आपको तजदीद ईमान, तजदीद निकाह करना लाजिम है, जरूरी है, नहीं, एहतियातन। ठीक है, अब इस एहतियात को मुफ्ती हजरात समझेंगे, मुफ्तियान किराम समझेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर निकाह से पहले हम लोग एहतियातन कलमा पढ़वा देते हैं। क्यों? हालांकि कलमा पढ़ाना, इमारे मुजमल, इमारे मुफस्सल पढ़ाना जरूरी नहीं है, वो एहतियातन पढ़ाते हैं। क्यों? पता नहीं दुनिया में रह करके अगर वो उसकी जबान से कलमे कुफ्र बक दिया हो, कभी वो कुफरिया जुमला इस्तेमाल कर लिया हो, तो अब जो निकाह हो जाएगा सब जिना पर मुश्तमिल होगा। तो इसी बुनियाद पर एहतियातन वहां भी हम लोग क्या करते हैं, कलमा पढ़ाते हैं। ये एहतियातन का मतलब यही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मुफ्ती साहब फरमाते हैं, इरशाद बारी ताला है, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। ठीक, फिर आपने हदीस पाक पेश की, वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम इन मरीदु फला ताउदुहुम अल हदीस। हज़रात मोहतरम, तो इस फतवे का माहसल ये निकला कि
जो वहाबी देवबंदी मरा है, अगर वो अकायद कुफरिया रखता था, कुफरी अकायद रखता था, ठीक है, अब जिन लोगों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी है उन्हें उसके अकायद कुफरिया का इल्म हो, उन लोगों को भी मालूम था कि ये बंदा अकायद कुफरिया रखता था, फिर वो लोग उसे मुसलमान समझकर इसकी नमाज जनाजा पढ़ी, मुसलमान समझ करके, तो ऐसी सूरत में ये काफिर हो जाएंगे, इनका निकाह टूट जाएगा। तो लिहाजा ये इबारत है कुफ्र अंजाम है जबकि उसके अकायद कुफरिया पर वाकिफ हो, इस इबारत का ताल्लुक इस वहाबी देवबंदी से, पहले वाले से, ठीक। अच्छा, अब ये जो दूसरे नंबर पर वहाबी है या देवबंदी है, अकायद कुफरिया का इल्म ना हो, इसको अकायद की मालूमात नहीं है, बल्कि मामूलात अहले सुन्नत का मुनकिर है, मिलाद, दुरूद, क़ियाम, जुलूस मोहम्मदी, इसका मुनकिर है, तो अगर ये मरा और मुसलमानों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी तो ऐसी सूरत में वो क्या होंगे, वो गुनहगार होंगे, उन्हें एलानिया तौबा करना होगा, ठीक है, लेकिन इनका निकाह नहीं टूटेगा, इन पर तजदीद ईमान, तजदीद निकाह इन पर लाजिम नहीं है, ठीक है। इसका ताल्लुक इस इबारत से है जिस मुफ्ती साहब ने लिखा कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ना और पढ़ाना दुरुस्त नहीं बल्कि हराम और गुनाहे कबीरा, इस इबारत का ताल्लुक इस वहाबी से है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इस फतवे को समझ गए होंगे, और मैं ये जो फतवा हजरत का है मैं उसको जो है आपके स्क्रीन पर भी उसको डाल दूंगा, क्योंकि इस फतवे को मुझे समझाना था इसीलिए मुझे बोर्ड में लिखना पड़ा, ठीक है। हाँ, आप कहेंगे कि हजरत फतवा तो ये नहीं है, फतवा तो कागज में था, उसी कागज के फतवे को यहां नकल किया गया है आपको समझाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।